ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾತಾಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ಹರಿಹರಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ. ಹರಿಹರಯೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ. ಹರಿಹರಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ. ಹರಿಹರಯೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ. ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन. गोपाल गोविंद श्री राम मधुसूदन. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन. गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. यादवाय माधवाय केशवाय नमः. हरिहराय श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता. श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता. हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता. हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता. श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता. श्री चैतन्य नित्यानंद हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता. हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. हरिहराय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः. यादवाय माधवाय केशवाय नमः. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ. 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 श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ.
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः एचाय गोसाई कोरी चरण वंदना गोसाई एचाय गोसाई कोरी चरण वंदना जहाँ होइत विघ्न नाश भीष्ट पुराण जहाँ होइते विघ्न नाश भीष्ट पुराण जहाँ होते विघ्न पुराण हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः एचाय गोसाई चार मुई तार दासा एचाय गोसाई चार मुई तार दासा दास बर पद रेणु मोर पंचग्रासा दास बर पद रेणु मोर पंचग्रासा हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः तादेर चरण सेवी भक्त सने भासा तादेर चरण सेवी भक्त सने भासा चरण से विभक्त जनमे जनमे होय ए अविनाश जनमे 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 होय ए अविनाश जनमे जनमे हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः एचाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलबासा एचाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलबासा
राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला राधा प्रकाश कृष्ण राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश हरि हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः हरे हरे नमः कृष्णाय नमः यादवाय कृष्णाय माधवाय नमः केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन यादवाय आनंदे बोलो माधवाय हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि व्रज वृंदावन बोलो आनंदे हरि भज भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मना श्री गुरु वैष्णव पदे मजयमाना गुरु वैष्णव पदे मजई नमः श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मना श्री गुरु वैष्णव पदे मजयमाना हरि हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण देवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियाशा श्री गुरु वैष्णव पाद श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरियाशा श्री गुरु वैष्णव पाद नाम संकीर्तन को है नरोत्तम दासा नाम संकीर्तन को है नरोत्तम नाम संकीर्तन को है नरोत्तम दासा नाम संकीर्तन को है नरोत्तम दासा हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरे कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಾದವ ಹರಿ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಮಾತಾಜಿ. ಗೋವಿಂದ ರಾಮಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಮದನ ಮೋಹನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಠಾಕೂರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವೆರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಈ ಅನಂತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಈ 6 ಜನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಾಸನಾಗಿರುವವನ ದಾಸ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಧೂಳಿಯೇ ನನ್ನ 5 ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಇರುವಂತಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡು ವೃಂದಾವನದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸರು ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ವೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯಿ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೂ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಘಟಕ 1 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 1ರಿಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೂನಿಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸುಪಾಠ 6 ಇವತ್ತು, ಅಧ್ಯಾಯ 3 10ರಿಂದ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠ 5ರ ವಿಮರ್ಶೆ. ಸ್ವಯಂ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು 55ರಿಂದ 72ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉತ್ತಮ. ಓದೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಿಗೆ ಸೋಪಾನ. ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಹಂತದಿಂದ. ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ? ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
4 ವರ್ಣಗಳು 4 ಆಶ್ರಮಗಳು. ಅದು ಯಾವುವು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 4 ವರ್ಣಗಳು 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ? ವೈಶ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ? ಶೂದ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿದವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ವೈಷ್ಣವ ಅಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯವರಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಶೂದ್ರಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು? ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದವರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ? ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೀಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವರ್ಗ. ನಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವರ್ಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳಿತಾರೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವರ್ಗದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನು ರಜೋಗುಣದ ಮಾಡುವವರು. ಸೈನ್ಯರು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವರ್ಗ. ವೈಶ್ಯರು ವರ್ತಕರು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದುಡಿಯೋರನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ 3 ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಮೀರಿ ಸತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೋವಾರ್ಥ ಆಪ್ತೋ ಅಭಜತಾಂ ಸ್ವ ಧರ್ಮತಃ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಭವೇನು? ಎಸ್, ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಿನ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ತೆಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಹರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ವಿಫಲನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೇವಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಯಾರು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಚಾಂಟ್, ನಾವು ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಃ, ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ.
ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2.40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮಣ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡೋದು. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಪಾಪಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ರಿಂದ ಆಧಾರಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 32 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ.
ಸೊ 6 7 ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 6 5 30. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಥುರಾ ಮಾತಾ ದೇವಕಿ ದಾಸಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ? ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳುವುದು, ಇಲ್ವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಟೀಚಿಂಗ್. ಆಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಪಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಏನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ವೈಶ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು, ಇತರ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಶೂದ್ರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ 4 ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಇಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅವರು. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿ. ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರವೀಣ ನಾರಾಯಣ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ನಾವಿವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು, ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನೂ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹಾಗೂ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು
ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದವಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಶೂದ್ರರು ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಶ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮಾತಾಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಮೂಲತಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು, ಆದರೆ ಅನಂತರ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದನು. ಪರಶುರಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆದರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಮಾತಾಜಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಸೂಯೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು. ಮೊದಲು ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರದು. ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿಫಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಜಪ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಒಟ್ಟು ನಾನು ಓನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಿನವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಂತ್ ಮಾತಾಜಿ, ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಅದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಗೌರಿ, ಮಧುಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಹಾರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಗ್ ಬಂದಿರೋರು ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸೋಂಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು, ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹಿಂಸೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ವಿಕಸನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಶುರಾಮನು ಅಷ್ಟೇನೇನೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವನು ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ, ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕ?
ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕನೇ, ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಪವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ತಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪೋಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಹೌದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವನ್ಗೇನು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ, ಅವನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ, ಅದು ಸೋತೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ 7 ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, 6 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನವರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಹರಿತೋಷಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ? ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜನ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಅವರು ಈ
ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೀರಿದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದ್ದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದ್ದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಓದೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಓದಿರೋರು ಓದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಶುಭ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಇತರ ವೈದಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಈ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಈ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ದಾನ ಪ್ರತಿದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ,
ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ದಾನ ಪ್ರತಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ವಾದವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು, ನನಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ರಾಜವಂಶ ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದಿರಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 3:18-20. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 18, 19, 20 ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದವನು ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನೇನು ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ.
ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ತಿಳಿತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸಲಿ, ಅವರು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿ ಅವನೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನರು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಇದರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಸತ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಗೆದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಮೀರಿ ನಿಂತಾಗ ಕೂಡ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕವಿತಾ ಬಿ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಡಿ ಓದಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯದಾ ಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಥ ತದೇವ ತರೋ ಜನ್ಮಃ ಸ್ವ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನ್ನು ವರ್ತತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದ್ದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಿಷ. ಎಂತ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣ, ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಜನರು ಅನುಸರಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂಚೂರೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ. ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಕವಿತಾ ಪೇ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಚಾರ್ಯ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅರಸ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ತಂದೆ, ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹಜ ನಾಯಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಜ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಜ ನಾಯಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಓದಿಲ್ಲ. ಓದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮುನಿರಾಜು ಅವರೇ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಧುಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಕುರ್ಯಾಂ ಕರ್ಮ ಚೇದಹಂ ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತ ಸ್ಯಾಂ. ನನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಶಂಕರರು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನೆ ಈ ಹಿಂದೆ, ನೀನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಯೋಧರು ಅವರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣಶಂಕರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀಯ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ.
ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗೆ ನೀನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಚಾರ್ಯ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅರಸ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ತಂದೆ, ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಜ ನಾಯಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಜ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮಾತಾಜಿ ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದಿ. ಓಕೆ. ನಾಯಕರಿಗೂ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ. ನಿತ್ಯ ವೈರಿಣಃ ಕಾಮ ಶಾಶ್ವತಃ ಶತ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಅನಿಶ್ಚನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದೀವ ನಿಯೋಜಿತ. ವೃಷ್ಣೀಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನ? ನಿನಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿದು ಯಾಕೆ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಧೂಮಪಾನದ ಒಂದು ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಂತೇಳಿ, ಈ ಧೂಮಪಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಈಗ ಅದು ಉತ್ತರವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟೀಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಎಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ ಕಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ. ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಗುರುತಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಕಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಿಮ್ಗೀಗ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 3 ತಂಡ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತಂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ನಂತರ 2ನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 3ನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಇವುದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವರು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಇದು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಾತಾಜಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಬಾಳ್ ಮಾತಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಮ್ದು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಾಮವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೇಮವು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಕಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮವನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. 3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಪದ್ಮಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.37. ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ 7 ಇತ್ತು, 4 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾವುದು 3 ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಗುಂಪು? ಹಾ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. 7 ಗುಂಪು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು 3.37 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನ ಮಹ ವೈರಿಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡೋಗುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಆಮಿಷಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮಸ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮನ ಅವರು ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಹೋಗಿ ರಜೋಗುಣದವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಅದ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಜಗುಣದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡುಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಚೋದಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ದಿರ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಏರಿ ಅವರು ಪ್ರೇಮನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏನು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುನಿರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಶ್ಲೋಕ 39 ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಜೀವಿಯು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಮ ರೂಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವೈರಿ ಕಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸದಾ ಇದಕ್ಕೂ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಕಾಮ ಜೀವನ ಸರಪಳಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸರಪಳಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಮದಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಕಾಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ.
ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಹಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಸುವುದೆಂದರೆ ಜೀವಿಯ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಐಹಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಸುವುದೆಂದ್ರೆ ಜೀವಿಯ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖದ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಖ ಎನ್ನುವ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೋಗ ಪಡುವವನ ಶತ್ರುವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿತೇವೆ, ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. ವಿನೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 1ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಅದಾಯ್ತು. ಓದ್ಲಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನು ಪತಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅತ್ಯಂತ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಜಪ, ಅದು ಈ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಜಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇವಲ ಜಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಮವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಏರೋದಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು? ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಇದೆ.
ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ, ಶಿವನದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಿವಸ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂತಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಜ ಘಟನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರು. ನಂತರ ಅವರದ್ದು ಮನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಟುಂಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ DT ಕಿಚನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. DT ಅದು ಕಿಚನ್ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್, ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದ್ದವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರವೀಣ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರವೀಣ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಹೊಗಳುದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಸತ್ಯ, ನಿಜ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಹೊಸತ್ತೇನಾದಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ತಿಲಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ತಿಲಕ ಇವ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣದವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಿಡು ಇವ್ರು ಅಂತ, ಆ ಮಗು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ಲು, 12 years. ಆಗ ಅವಳು ಹಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಅಮೋಘಲೀಲ ಪ್ರಭುದೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದಾನೇ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ತರ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯವರು, ಅಕ್ಕನು ಎಲ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೇಶವ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ದು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಿರಾಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದರಿಂದನೇನೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ತಿಲ್ಕ ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ತಿಲ್ಕ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ತರ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಿರಾಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಭ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2020 ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಮನೇಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ನಿನ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರಿಗಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಇದು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಓದಿ ಅಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಉಪನಯನ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಓದದೇ ಇದ್ರು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದೋಣ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶುಭ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ 42ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ನೀವ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಿರೋ ಮಂಗಳೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಆಯೋಜಿಸ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 o'clock ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾಗವತಮು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೊಸೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರಭುಜಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾಳೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಏನಾದ್ರು ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ನೇಹ. ಅವಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅವರು? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾನು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರಸಾದನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಳು. ಈಗ ಆ ಪ್ರಸಾದನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುಕ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಎಸ್ ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ಪನ್ನ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಭಜನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ನಮ್ ಜೊತೆ ಭಜನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತಾಜಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದ್ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬುಕ್ ಇರೋದ್ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಬುಕ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ 4 ಮಂದಿ ಬುಕ್ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಡೈಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮದ್ವೆಗದು ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಾರಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತರ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಮದ್ವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಳೇನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನ್ ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ. ನಾನು ನನ್ ಮಗಳ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ 3 ಜನ ಓದ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತಾಜಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದುವುದರ ಬದಲು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಮವಾರನೇ ಹಾಕೋಣ. ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿನಿಂದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಓನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು 650ರಿಂದ 700 ಪದಗಳಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರೋ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕುಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಂಚಕಲ್ಪತರೂಪೇಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದಕ್ಕೆ ಜೈ. ಶ್ರೀನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ಗೆ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆಂಡ್ರೇಸ್